the unimportant or the extra, even the pagan influences that have seeped into Christianity, and the commercial influences from capitalist culture that have weakened and destroyed a lot of the spirituality in our lives. طرحت عليه سؤالا حول ما هو المعنى الحقيقي للإسلام كما قر في ضميره ويقينه ووعيه، فقال لي كلاما رائعا وجميلا. قال لي: الإسلام هو الشكل المتكامل للتوحيد. يعني هو آنس في الإسلام شكلا متكاملا ورائقا ورفيعا لفكرة التوحيد، بعيدا عن الوثنية وبعيدا عن التثليث وبعيدا عن الأمور اللاهوتية التي كانت تستغلق بالنسبة لفهمه ووعيه. ذكر لي أن المسيحية الغربية تحديدا تأثرت بالمادية الاستهلاكية، تأثرت بالنمط الاقتصادي، فأكثر الأوروبيين باحثون دائما عن لقمة الخبز، باحثون دائما عن الرفاه الاقتصادي، باحثون دائما عن تحسين المستوى المعيشي، لكن قضية الروحية، قضية العقائد لا تحتل في وعيهم مساحة كبيرة. ذكر لي أنه آنس في الإسلام كما ذكرنا اكتمال التوحيد، ثم أشار من ضمن إجابته إلى أن المسيحية الغربية تحديدا تأثرت بتأثيرات أو بمؤثرات وثنية، يعني لم يأنس فيها شكل العقيدة النقي الصافي، فهو لاحظ أن المسيحية الغربية تغلغلت فيها تأثيرات وثنية أبعدتها عن نقاء العقيدة. ذكر لي أنه كان له مع القرآن صولات وجولات، قرأ القرآن واستبحر في دلالاته وآياته ومعانيه، وهذا هو ما قربه فعليا من الإسلام. ذكر لي أمورا أخرى سنعرض لها تفصيلا أثناء حوارنا معه. I want to ask you one more question. What's your impression when you are listening to Quran recited by others? That's a very good question, Dr. Hussam. I grew up playing the piano in the West. I love classical music, the Western tradition of music. And this has been a very important part of my life. But, you know, when I came to Cairo and started to intensively study Arabic and to listen to the Quran, to recite it, I lost my interest in the Western music because I see that there is a great musicality and it's somehow even more profound, the music of the Quran and of reciting the Quran. There's this, it touches you at a much deeper level than the more sophisticated music of the West, which is very beautiful still, but somehow it's lost its appeal to me. I really hope that I can achieve a fluency in Arabic and a familiarity with the Quran to be able to recite in a musical way the Quran. I also love the Arabic music, and I love the intonation, the effect. I think it's all very much one tradition, and I've really fallen very much in love with the Arabic cultural tradition. And of course the Quran is very much at the base of that. طرحت عليه سؤالا حول انطباعه عندما يسمع القرآن الكريم يتلى بأصوات آخرين، فبدأ يفتح قلبه وذكر لي أنه قبل اعتناقه الإسلام كان معتادا أن يعزف على البيانو، وكان يستمع إلى الموسيقى الغربية، وكان شديد الولع بهذه الموسيقى الغربية، لكن بعد أن بدأ يدرس العربية بدأ يتعرف إلى أصوات العربية وإلى أصوات القرآن، بدأ يكتشف في الصوت القرآني إيقاعا خاصا يأخذ عليه لبه وقلبه ونفسه. وقال لي إنه ظل مأخوذا بالإيقاع القرآني لفترة ما تزال ممتدة معه إلى الآن. عندما يسمع قارئا يتلو القرآن
يحس بإيقاعية القرآن تنفذ إلى قلبه ونفسه. وقال لي إنه كلما تبحر في معرفة الثقافة العربية والأصوات العربية عندما تنطق يزيد إعجابه بالقرآن. I want to ask you one more question. In your opinion, how could Quran help us seeking the right path? Well, from my reading so far of the Quran, it's fairly straightforward, and the repetition it emphasizes the self-control, the importance of an individual having a moral base. There are also, as in the Baqarah, the rules for living, the right living. These are very well spelt out. They are from the 7th century. They're very old. And today, in today's world, we have to understand them in a new way, but they still have a truth that has lasted all these over 1,400 years. So I think that way of living, and both on the outer world and in the inner spiritual path, they are still very valid and are eternal, really. And I think that they form the basis for a stable and a just society here on earth, preparing us for our spiritual journey in the afterlife. طرحت عليه سؤالا آخر: كيف يمكن أن يعيننا القرآن على أن نعيش حياة مستقيمة وأن يبصرنا بالطريق الصحيح؟ فذكر لي كلاما رائعا: إن القرآن يمدنا بقيم الاستقامة، بقيم من قبيل ضبط النفس. القرآن يعود الإنسان على أن يضبط نفسه فلا يكون سريع الغضب أو النزق أو الثورة، وينبغي أن يتحكم في انفعالاته دائما. ذكر لي أيضا أنه كان مولعا بصفة خاصة بسورة البقرة، وقد عاش مع سورة البقرة مساحة زمنية كبيرة، وكان شديد الولع بالدلالات والمعاني الماثلة في سورة البقرة. ذكر لي أنه يتعين علينا أن نفهم المعاني القرآنية في ضوء حياتنا المعاصرة، وأن نستنزل المبدأ القرآني ليعيننا على أن نعيش هذه الحياة على الصورة الفاضلة المثلى التي أرادها لنا الخالق جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. وذكر لي أن القرآن في ضميره ووعيه كتاب سرمدي، كتاب خالد ولا يمكن أن يفنى، وأنه كما نقول عندنا لا يخلق عن كثرة الرد. نعيد اكتشاف دلالاته ونعيد اكتشاف معانيه دائما. كلام ايريك عن القرآن الكريم يكتسب مصداقية، وهو يرى أن القرآن الكريم تتجدد مصداقيته يوما بعد يوم. الدعوة للرحمن وحي من القرآن، الدعوة للرحمن وحي من القرآن، لا إكراه في الدين، لا ظلم لا عدوان. الدعوة للرحمن وحي من القرآن، الدعوة للرحمن وحي من القرآن، لا إكراه في الدين، لا ظلم لا عدوان. بالحكمة والبيان قد أشرق العرفان، بالحب يحيا القلب والحب من الإيمان، لا إكراه في الدين، لا ظلم لا عدوان. الدعوة للرحمن وحي من القرآن، الدعوة للرحمن وحي من القرآن، لا إكراه في الدين، لا ظلم لا عدوان. رسول الله جاء برسالة السماء، بالحق والإباء، بالنور والضياء، لا إكراه في الدين، لا ظلم لا عدوان. الدعوة
للرحمن وحي من القرآن الدعوة للرحمن وحي من القرآن لا إكراه في الدين لا ظلم لا عدوان أيا محب الله اتبع الرسول عسى يحببك الله وتنال القول لا إكراه في الدين لا ظلم لا عدوان الدعوة للرحمن وحي I want to ask you one more question. There were some obstacles when you are trying to understand this.